Chapter 18, end of chapter questions. Chapter 18. Number 1, name the gas being described in each of the following cases. Start kori. Number 1, as we are discussing, a green gas that bleaches damp litmus paper. Chlorine gas, right? Chlorine gas. Name bolse, just write chlorine. A gas that dissolves readily in water to produce a solution with a pH of about 11. Ammonia, weakly alkaline, right? A gas that produces a white precipitate with lime water. Carbon dioxide. Carbon dioxide produces white precipitate. A gas that pops when a lighter splint is placed in it. Hydrogen gas. Burns with a squeaky pop sound. A gas that relies a glowing splint. Oxygen. Done? Yes. Number 2. Describe in detail how you would carry out the following test. In each case, state whether you would carry out the test on the solid or a solution, and describe what you would expect to see happen. A flame test for lithium ion in lithium chloride. A flame test. Solid lithium chloride will take and will dissolve it concentrated hydrochloric acid. Flame test ki hoy kori? Concentrated hydrochloric acid, right? So then we'll take a nichrome wire, right? We'll put the nichrome wire inside the solid and then back to the non-luminous Bunsen flame. Non-luminous means not colorful, right? Then we'll see red color. If we see red color, then it's lithium ion, right? Lithium ion, red color. Agreed? A test for ammonium ion in ammonium sulfate. We'll go for sodium hydroxide test. Take a solution of the suspected salt, add sodium hydroxide in it, then we'll get pungent smell. If we hold a damp red litmus paper, it will turn blue. It's so black has a bouquet. So it did. Do you understand? Ammonium sulfate a solution. বাসায় না পড়া হাইটা চলে আসো এবং চোখ দেখলে মনে হয় স্যার এগুলো কি বলতেছেন, এগুলো তো জীবনও শুনি নাই। বাসায় যদি পড়তা, যারাই পড়বা তাদের চোখ দেখলেই বোঝা যাবে যে সে বাসায় পড়ে আসছে। তার একটু কনফিউশন থাকতে পারে, আই অ্যাপ্রিশিয়েট, কনফিউশন একটু থাকলো, বাট চোখ বড় হয়ে যায়। তার মানে আমি চ্যাপ্টারটা একদমই রিডিং করি। দ্যাট ইজ দ্য প্রবলেম। A test for sulfate ion in ammonium sulfate. Sulfate ion. How will test? We'll take the ammonium sulfate solution, right? Take the ammonium sulfate salt, is sulfate test, negative ion test. Take the ammonium sulfate salt, add some distilled water, then add nitric acid, then barium nitrate. Nitric acid followed by barium nitrate, which will give you white precipitate, right? White precipitate. So if it produces white precipitate, it is sulfate ion with barium nitrate or barium chloride, right? Okay, C done. D, a test for carbonate ion and calcium carbonate. So carbonate ion, how to test? Take the salt, add nitric acid or add dilute hydrochloric acid or dilute nitric acid. In both cases, the gas given off will be passed through lime water. If lime water turns milky, carbonate ion present. If lime water turns milky, carbonate ion present. A test for iodide ion in potassium iodide. Take potassium iodide, add nitric acid followed by silver nitrate. Add nitric acid followed by silver nitrate. What color precipitate you will get? Yellow precipitate will confirm iodide ion. Number 3, A is an orange solid which dissolves in water to give an orange solution. এত টাইম দিব না আমি বাসা থেকে করে আসতে বলছি, এগুলো সব লেখা আছে বইয়ে, আমার রেকর্ডিং আছে, ভিডিও আছে, সবকিছু আছে। এরপরে যারা করো নাই, করার দরকার নাই, ফেল করো। Number 3, A is an orange solid which dissolves in water to give an orange solution. কিছুই বুঝি নাই আমরা so far, বুঝি নাই। A বের করতে বলছে, B বের করতে বলছে, C বের করতে বলছে, এগুলো বের করবো আস্তে আস্তে। D বের করতে বলবে, আর কি আছে? না, শুধু ABC আছে ভাই। দেখি ট্রাই করি পারি নাকি।
A is an orange solid which dissolves in water to give an orange solution. বুঝি নাই so far. বুঝছি কিছু? বুঝি নাই. When sodium hydroxide solution is added to solution of A, an orange brown precipitate B is formed. তাহলে B বুঝে ফেলছি. Orange brown precipitate কে দেয়? Iron 2 plus or iron 3 plus? Iron 3 plus. তাহলে iron 3 plus will give you iron 3 hydroxide. তাহলে A তে কি আছে? Iron 3 plus ion আছে, right? Yes. আর নেগেটিভ আয়ন কি আছে জানি না. জানি? নেগেটিভ আয়নের টেস্ট এখন করিনি. তাহলে A is an orange solid, তাহলে iron 3 plus আছে বুঝলাম. তাহলে নেগেটিভ আয়নটা কি? এরপরে B কি বুঝছি আমরা? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে তো সব হাইড্রোক্সাইড ফর্ম হয়. কপার হাইড্রোক্সাইড, iron 2 hydroxide, iron 3 hydroxide. তাহলে since orange brown precipitate, this is definitely iron 3 hydroxide. Agreed? আচ্ছা, adding dilute nitric acid followed by silver nitrate solution to solution A give white precipitate C. তাহলে এটা chloride, right? তাহলে iron 3 chloride. Agreed? Yes. তাহলে এই যে 3 plus টাকা এটা দিলাম. তাহলে যখন সিলভার আয়নের সাথে রিঅ্যাক্ট করবে কি হবে? সিলভার ক্লোরাইড, মানে যখন সিলভার নাইট্রেট দিছি এখানে সিলভার আয়নটা রিঅ্যাক্ট করবে না? সিলভার আয়নটা ক্লোরাইড আয়নের সাথে রিঅ্যাক্ট করলে কি হয়? AgCl, this is the white precipitate. বুঝা যায়? iron 3 hydroxide. তাহলে এখন দুইটা ইকুয়েশন যদি লিখতে বলে ফুল অর আয়নিক, আমরা কিভাবে লিখবো? এই যে লিখি, যদি ফুল ইকুয়েশন লিখতে বলে এখন আমরা লিখতে পারবো FeCl3 প্লাস সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড। দেখে দেখে লিখবা না, কোনো কিছু কপি করবা না, তুমি বাসায় গিয়ে নিজে বুঝা লিখবা, দেখে কিছু লিখবা না। বহুত দেখে লিখছো, সারা জীবন দেখে দেখে লিখতেছো, কোনো লাভ হইতেছে এক ফোটাও? এই যে দেখা লিখছো না, আমি যে লেকচার দিছি তখন সব লিখছো, দেখা দেখা লিখছো না, কোনো লাভ হয়েছে এক ফোটাও? হয় নাই। শুধু শুধু কষ্ট করো না, মানুষকে দেখানো দরকার কি যে আমি লিখতেছি, অনেক লিখছি, খাতা পুরা ভরা, কিন্তু আমি কিছুই বুঝি নাই স্যার। তাহলে দরকার কি শুধু শুধু লেখার? চুপচাপ বসে থাকো। কপি করতেছো কেন শুধু শুধু? এটা এগুলো তো সব বইয়ে লেখা আছে, কপি করতেছো কেন? একটা কিছুই তুমি বুঝো নাই, তাইলে লাভ কি? কপি করে লাভ কি? Iron 3 chloride is reacting with sodium hydroxide. This is the first thing, right? A precipitate B is forming. Iron 3 chloride, sodium hydroxide is forming to form iron hydroxide. Agreed? Yes. Plus sodium chloride. তাহলে এটা 3 moles হবে, এটা 3 moles. এটা হচ্ছে solid. This is the orange brown precipitate, right? Because আমরা কিন্তু ফার্স্টেই আয়রন ক্লোরাইড পুরাটা বের করতে পারি, একটু একটু করে আগাইছি। অরেঞ্জ ব্রাউন প্রেসিপিটেটটা বুঝছি, এটা আয়রন 3 প্লাস আয়ন দিয়ে প্রেসিপিটেট ফর্মস। তাহলে এটা ডেফিনেটলি সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, যেহেতু আয়রন হাইড্রোক্সাইড। এটার আয়নিক ইকুয়েশন যদি লিখতে চাই কিভাবে লিখবো আমি দেখাই দিছি আগেও যদিও। এই দেখো এখানে ক্লোরাইড আয়ন আর সোডিয়াম আয়ন স্পেকটেটর হয়ে যাবে, ক্লোরাইড আর সোডিয়াম স্পেকটেটর হয়ে যাবে। তাহলে সোডিয়াম ক্লোরাইড বাদ, এই যে আয়রন এটা হবে হচ্ছে আয়রন 3 প্লাস 3 moles of hydroxide will give you সলিড যেটা আছে, জাস্ট ওইটার জন্য যে আয়নগুলো দরকার ওগুলো লাগবে, আর কিছু লাগবে না। এটা সলিড, বুঝা যায়? আর এটা তো লিখেই দিলাম। এরপর এটা সি, হোয়াইট প্রেসিপিটেট, সিলভার নাইট্রেট প্লাস আয়রন ক্লোরাইড, সিলভার ক্লোরাইড প্লাস আয়রন নাইট্রেট, রাইট? এগেইন ক্লোরাইড আয়ন আর আয়রন 3 plus ion is the spectator, so that is what is forming. Number 3 is done. Okay, next point. Next point, number 4. Number 4, D is a green crystalline solid that dissolves in water to give a very pale green solution. কিছুটা বোঝা যাইতেছে, এটা গ্রিন তো, আয়রন 2 plus হওয়ার কথা। এডিশন অফ সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড সলিউশন, না গ্রিন সলিউশন, ক্লোরিন হচ্ছে গ্রিন গ্যাস, সলিউশন হইলে গ্রিন কালার থাকে, আবার বুঝাও যায় না, ভেরি পেল গ্রিন, মানে গ্যাসটাই হচ্ছে খুব মানে লাইট একটা গ্রিন কালার। এটা যখন তুমি ওয়াটারে ডিজলভ করছো তখন দেখবে অলমোস্ট কালার না। অনেকে বলতে পারে যে হ্যাঁ হালকা একটু গ্রিন দেখা যাইতেছে, বাট ইউ উইল নট নোটিস দ্যাট মাচ। বাট আমরা এখানে বলতেছি ডি ইজ এ গ্রিন ক্রিস্টালাইন সলিড, একটা সল্ট which dissolves in water to give a very pale green solution. Addition of sodium hydroxide to a solution of D produces green precipitate E. এই green precipitate E চিনি আমরা, এটা কি হবে? অবশ্যই আয়রন 2
আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইড, এই যে আয়রন 2 প্লাস আয়ন তো এটা, তাই না? কারণ গ্রিন প্রেসিপিটেট তো আমরা জানি এটা আয়রন হাইড্রোক্সাইড, আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইড, মানে 2 প্লাস আয়ন যদি হাইড্রোক্সাইড আয়নের সাথে রিঅ্যাক্ট করে তাহলে এটা ফর্ম। তাহলে ই হচ্ছে আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইড, বোঝা যায়? এই যে গ্রিন প্রেসিপিটেট এটা হচ্ছে কিওয়ার্ড। which turns orange brown around the top after standing in air, কেন এটা হইতেছে? হ্যাঁ বুঝি না, অরেঞ্জ ব্রাউন তো পরে হইছে, ফার্স্টে গ্রিন প্রেসিপিটেট ফর্ম হইছে। গ্রিন প্রেসিপিটেট কে ফর্ম করে? লেখা আছে বইয়ে কিছু, কোনটা গ্রিন প্রেসিপিটেট দেয় দেখো তো। আয়রন হ্যাঁ, তো অক্সাইড অক্সাইড বলতেছো কেন? আয়রন 2 প্লাস আয়ন যখন সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড টেস্ট করি আমরা তখন আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইড ফর্ম করে, সবই তো হাইড্রোক্সাইড ফর্ম করে, শুধু আয়রন না তো। সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দিলে এভরিওয়ান ফর্মস হাইড্রোক্সাইড। তাহলে এটা তো মানে জাস্ট একটু দুইটা টেবিল মাথায় রাখলেই তো বোঝা যায় সবকিছু। আচ্ছা, তাহলে আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইড এটাকে যদি স্ট্যান্ডিং ইন এয়ার করো মানে এটা অক্সিডাইজ হয়ে যায়। এই যে এটা যেটা বলছে which turns orange brown around the top after standing in air, এটা আয়রন 3 হাইড্রোক্সাইড হয়ে যায় আলটিমেটলি। এটা বেশিক্ষণ থাকে না, এই যে আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইড থাকে না, ঠিক আছে? এটা অক্সিজেন এয়ারে যদি রাখো আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইডটা অক্সিডাইজ হয়ে আয়রন 3 হাইড্রোক্সাইড হয়ে যায়, এর জন্য এটাকে অরেঞ্জ ব্রাউন দেখায়। বাট সল্টটা কি আসলে? সল্টটা আয়রন 2 প্লাস এর সল্ট। এটা তুমি যদি এয়ারের অ্যাবসেন্সে রাখো তাহলে এটা আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইডই থাকবে, বাট স্ট্যান্ডিং ইন এয়ারে আয়রন 3 হাইড্রোক্সাইড। হ্যাঁ, ওপেন এয়ার মানে এয়ার থাকলেই হইলো। আমরা তো টেস্ট টিউবে করি রিঅ্যাকশন, addition of dilute hydrochloric acid and barium chloride solution to a solution of D gives a white precipitate F, তাহলে F কি? এটা কিসের টেস্ট? হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড followed by barium chloride, হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড followed by barium chloride কিসের টেস্ট? সালফেটের টেস্ট। ভেরি গুড। তাহলে কি ব্যারিয়াম সালফেট ফর্ম হবে, রাইট? কারণ এই যে ব্যারিয়াম ক্লোরাইড দিছো, এই হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড তো দিছি টু রিমুভ এনি কার্বনেট প্রেজেন্ট, রাইট? এটা তো আর কোনো কাজ নাই। মেইন রিয়েজেন্ট হচ্ছে ব্যারিয়াম ক্লোরাইড, আর এখানে মেইন রিয়েজেন্ট হচ্ছে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড, এই দুইটা হচ্ছে মেইন জিনিস। তাহলে ব্যারিয়াম 2 প্লাস যেটা দিতেছো মানে ব্যারিয়াম ক্লোরাইড, ওইটা এই যে সালফেটের সাথে রিঅ্যাক্ট করে হোয়াইট প্রেসিপিটেট ফর্ম করে, ব্যারিয়াম সালফেট। তাহলে আমার ডিটা কি জিনিস? এখানে আয়রন 2 প্লাস আছে আর এখানে সালফেট আছে, তাহলে আয়রন 2 সালফেট, রাইট? দ্যাট ইজ দ্য পয়েন্ট। সো স্টেট দ্য নেমস অফ DEF, আয়রন সালফেট, আয়রন হাইড্রোক্সাইড, মানে আয়রন 2 সালফেট, আয়রন 2 হাইড্রোক্সাইড, ব্যারিয়াম সালফেট। ডান। রাইট ইকুয়েশনস ফর দ্য রিঅ্যাকশনস প্রোডিউসিং EMF, এগুলো অনেকবার লিখে দিছি, লিখে নিবা। Number 5, G is a colorless crystalline solid, এবার হচ্ছে colorless, right? Which reacts with dilute nitric acid to give a colorless solution H, তাহলে G বুঝতেছি না, G, H আর I, right? হ্যাঁ, আচ্ছা আমরা দেখি reacts with dilute nitric acid to give a colorless solution, আমরা বুঝতেছি এটা কার্বনেটের টেস্ট মনে হয়, কারণ প্রথমেই অ্যাসিড অ্যাড করছে, রাইট? A colorless odorless gas I which turns lime water milky, তাহলে গ্যাসটা কি? I, right? So there is definitely carbon dioxide. G has a lilac color flame, তাহলে G হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন, আর কি ডট ডট ডট। এই যে কার্বন ডাইঅক্সাইড বাবলটা হলো which turns lime water milky, এটা কিসের টেস্ট? কার্বনেট আয়নের টেস্ট না? হ্যাঁ, তাহলে আমার সল্টটা কি হবে? পটাশিয়াম কার্বনেট, রাইট? সল্টটা পটাশিয়াম কার্বনেট না, বোঝা যায়? এই লাইলাক কালার ফ্লেম এটা কিসের টেস্ট? ক্যাটায়ন ফ্লেম টেস্ট, ক্যাটায়ন, তাহলে ক্যাটায়নটা হচ্ছে পটাশিয়াম আয়ন। আর এই যে dilute nitric acid will give you gas which turns lime water milky, এটা ডেফিনেটলি নেগেটিভ আয়নের টেস্ট which is carbonic ion, রাইট? তাহলে আমার এটা হচ্ছে পটাশিয়াম কার্বনেট। এইচটা কি তাহলে? পটাশিয়াম কার্বনেট তো, যদি কি নাইট্রিক অ্যাসিড দিছো না, তাহলে কি হবে? পটাশিয়াম নাইট্রেট, ওয়াটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড, এটা বোঝা যায়? মেটাল কার্বনেট প্লাস অ্যাসিড, সল্ট, ওয়াটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড, তাহলে H কি? পটাশিয়াম নাইট্রেটের সলিউশন। এটা বুঝছো হাফিজ? হ্যাঁ, হ্যাঁ।
মানে পটাশিয়াম কার্বনেট তো তুমি পেয়ে গেলা, পেয়ে যাওয়ার পর আই পাইলা, আগে আগে তুমি আই পাই গেলা কনফার্ম যে কার্বন ডাইঅক্সাইড চার্জ লাইক ওয়াটার মেকিং, সো গ্যাসটা ডেফিনেটলি কার্বন ডাইঅক্সাইড। এরপর তুমি লাইলাক কালার প্লেন থেকে বুঝলা এটা পটাশিয়াম আয়ন, আর কার্বন ডাইঅক্সাইড অ্যাডিং অ্যাসিড গিভস কার্বন ডাইঅক্সাইড, মানে এটা কার্বনেট আয়ন। তাহলে পটাশিয়াম আয়ন আর কার্বনেট আয়ন মিলে যে সল্টটা হবে এটা পটাশিয়াম কার্বনেট। তাহলে আমরা জি পাওয়া গেলাম পটাশিয়াম কার্বনেট, আই পাওয়া গেলাম কার্বন ডাইঅক্সাইড। এখন পটাশিয়াম কার্বনেটেই তো ফার্স্টে ওই যে রিঅ্যাক্টেড উইথ ডাইলিউট নাইট্রিক অ্যাসিড, তাহলে পটাশিয়াম কার্বনেটের সাথে যদি নাইট্রিক অ্যাসিড রিঅ্যাক্ট করে তাহলে কি হবে? মেটাল কার্বনেটেড অ্যাসিড, সল্ট, ওয়াটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড। তাহলে লিখলাম, তাহলে ডেফিনেটলি আমার যে কালারলেস সলিউশনটা এটা হচ্ছে পটাশিয়াম নাইট্রেটের সলিউশন, এটা আমি লিখলাম। কথা বলে গেছে? আপনি বুঝছো? G is a colorless crystalline solid which reacts with dilute nitric acid to give a colorless solution H. এটা আমি প্রথমেই পাই নাই, আমি লাস্টে যখন পটাশিয়াম কার্বনেট বের করে ফেলছি, নাইট্রিক অ্যাসিডের সাথে পটাশিয়াম কার্বনেট রিঅ্যাক্ট করলে পটাশিয়াম নাইট্রেট, ওয়াটার, কার্বন ডাইঅক্সাইড ফর্ম হয়। এটা আমরা অনেকবার বলছি যে এনি মেটাল কার্বনেট if reacts with acid then it forms salt, water, carbon dioxide. Agreed? রাইট আয়নিক ইকুয়েশন, ফুল ইকুয়েশন গুলো নিজেরা লিখবা, সব করে দিতে পারবো না, অনেক কষ্ট করে পড়াইছি এই দুইটা, এই ক্যাটায়নের অ্যানায়নের টেস্ট, এরপর নিজেরা কিছু কাজ করা লাগবে। J is a colorless solid. Number 6, J is a colorless solid. তাহলে J কি বাইট করতে হবে জানি না, কালারলেস সলিড তো অনেক কিছু হতে পারে। When it is warmed with sodium hydroxide solution it produces a gas which turns damp universal indicator paper blue. তাহলে এই গ্যাসটা কি? ভেরি গুড, এটা লিখে ফেললাম অ্যামোনিয়া। তার মানে যেটার মধ্যে অবশ্যই পজিটিভ আয়নটা হচ্ছে অ্যামোনিয়াম আয়ন। এগ্রিড? নেগেটিভ আয়ন জানি না, এইটুকু কাজ করে ফেলছি। বোঝা যায়? অ্যামোনিয়া গ্যাস কিভাবে বের হলো? সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড দেওয়ার পর ডেফিনেটলি ক্যাটায়নটা অ্যামোনিয়াম আয়ন, ইট ইজ এ টেস্ট ফর অ্যামোনিয়াম আয়ন, রাইট? তাহলে যে কে বের করে ফেলছি বিকজ K is a gas which turns universal indicator paper blue when nitric acid followed by silver nitrate. এটা কিসের টেস্ট? নাইট্রিক অ্যাসিড followed by silver nitrate কিসের টেস্ট? হ্যালাইডের টেস্ট। কিসের টেস্ট? হ্যালাইড, মানে ক্লোরাইড, ব্রোমাইড, আয়োডাইডের টেস্ট। ক্রিম প্রেসিপিটেট পাইছো L, ব্রোমাইড, রাইট? তাহলে সিলভার ব্রোমাইড ফর্ম হয়েছে, ব্রোমাইড, সো সিলভার ব্রোমাইড, রাইট? বিকজ তুমি তো যে সিলভার নাইট্রেট দিছিলা, সিলভার নাইট্রেট দিলে কি এই সিলভার আয়ন আর ব্রোমাইড বা সিলভার আয়ন ক্লোরাইড মিলে সিলভার ক্লোরাইড ফর্ম হয়, সিলভার আয়ন ব্রোমাইড মিলে সিলভার ব্রোমাইড ফর্ম হয়, সিলভার আয়ন এন্ড আয়োডাইড মিলে সিলভার আয়োডাইড ফর্ম হয়। তাহলে অ্যামোনিয়াম ব্রোমাইড, দিস ইজ বেসিক্যালি দ্য সল্ট। ডান, দিস ইজ দ্য সল্ট। বোঝা যায়? তাহলে 6 ডান। 7, a student has found that her sample of potassium nitrate is a student found that her sample of potassium nitrate কি আছে, sample of potassium nitrate is contaminated, মানে mixed with small amount of green solid. She picks out a small piece of the green solid and finds that it is insoluble in water. তাহলে একটা green solid আছে আর potassium nitrate আছে, it is insoluble in water. Describe how it make a pure sample of potassium nitrate from the impure mixture. তাহলে এই potassium nitrate টা কি soluble না? all nitrates are soluble, all potassium salts are soluble, হ্যাঁ, কিন্তু এই যে গ্রিন সলিড যেটা এটা তো ইনসoluble। তাহলে তুমি ওয়াটার অ্যাড করো, করলে কি হবে? পটাশিয়াম নাইট্রেটটা ডিসলভ হয়ে যাবে, রাইট? হবে ডিসলভ? আর গ্রিন সলিড যেটা ওটা ডিসলভ হবে, ওটা ইনসoluble, ওটা ডিসলভ হবে না। তাহলে এটা ডিসলভ হয়ে গেল, তাহলে এবার ফিল্টার করো, ফিল্টার করলে কি হবে? পটাশিয়াম নাইট্রেট সলিউশন উইল বি কালেক্টেড অ্যাজ ফিল্ট্রেট, আর ওই ইনসoluble সলিডটা অ্যাজ residue will be separated, right or wrong? তাহলে ও বলছে describe how it make a pure sample of potassium nitrate from the impure mixture. So we'll filter it, we'll take the
solution on an evaporating basin, heat to remove some water to reach the saturation or crystallization point, then allow it to cool, leave it to dry. তাহলে potassium nitrate crystal পাওয়া যাবে। বোঝা গেছে? তাহলে এইভাবে আমি হচ্ছি I can, depending on marks তুমি লিখবা, the student believes that the green solid could be copper to carbonate. Describe a series of tests that the student could use to confirm it. Copper 2 plus ion কেমনে কনফার্ম করবা? রাইট, পুরো প্রসিডিউরটা বলবা, যদি ডিপেন্ডিং অন মার্কস কত মার্কস, তাহলে বলবা যে কপার 2 plus iron will do flame test. Copper 2 plus iron will give green blue or bluish green or greenish blue color. Green blue এর একটা শেড পাওয়া যাবে। or sodium hydroxide test দিতে পারো, will add sodium hydroxide, copper 2 plus iron will give you কি precipitate? Copper 2 plus white precipitate. Copper 2 plus একটা ফোঁটা পড়ছিল বাসায় গিয়া, একটা ফোঁটাও পড়ো না, স্টুপিড, একদম ব্লু প্রেসিপিটেট। কপার 2 plus blue precipitate, iron 2 plus green precipitate, iron 3 plus orange brown precipitate, আর ammonium ion no precipitate but a smell of ammonia, which if we check against damp litmus paper it turns blue, or universal indicator paper will turn blue. হ্যাঁ তাই তো, এই যে কপার 2 তো ক্যাটায়ন। আর কার্বনেটেড টেস্ট কিভাবে করব? উইল টেক দ্য সাসপেক্টেড সল্ট and we will add dilute nitric acid or dilute hydrochloric acid, right? তাহলে if any gas bubbled up, then pass the gas against lime water will turn milky, we will understand it is carbonate ion. তাহলে কপার 2 plus ion সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডের সাথে ব্লু প্রেসিপিটেট দিবে, আর কার্বনেট নাইট্রিক অ্যাসিড or hydrochloric অ্যাসিডের সাথে গ্যাস বাবলড আপ করবে, which need to be checked against lime water will turn milky. ঠিক আছে, এখানে 6 মার্কস আছে কিন্তু এই যে শুধু বি 6 মার্কস, ক্যাটায়ন টেস্ট 3 মার্কস, অ্যানায়ন টেস্ট 3 মার্কস। এখানে যা আছে সবই অনেক মার্কস আছে, এই যেগুলো 6 7 যেগুলো দেখতেছো এগুলো সব 10 12 মার্কের কোয়েশ্চেন, পুরাটাই একটা কোয়েশ্চেন, 10 12 15 মার্কসের কোয়েশ্চেন সবগুলোই এখানে যা আছে। এক একটা পয়েন্টের জন্য এক একটা মার্কস দিবেন। 8 a student finds a bottle containing a colorless liquid in the laboratory. ল্যাবে ঢুকছো, একটা কালারলেস লিকুইড পাইছো, লেবেল করা নাই। Describe a test to show that the bottle contains water. Anhydrous copper sulfate, we'll take anhydrous copper sulfate, then we'll add some drops from the bottle. If it turns blue, then from white to blue, if it turns from white to blue, it contains water. Describe a test to show that whether water is pure. We will check the melting point. If it is 0 degree, then it is pure water. If we will check the boiling point. If it is 100 degree, it is pure water. Number C, the student carried out the test in B and it showed that the water was not pure. He then carried out some more tests to try to identify the solution. The following results were obtained. Add sodium hydroxide solution, no visible reaction, but the test tube became warm. Okay, বুঝি নেই। Add dilute hydrochloric acid, no reaction, তার মানে no carbonate present, right? No carbonate present, right? Add sodium hydroxide solution, no visible reaction, but the test tube became warm, মানে রিঅ্যাকশন হইছে বাট কিছু কোনো প্রেসিপিটেট ফর্ম করে নাই, রাইট? অ্যামোনিয়াম আয়ন হইতে পারে, ক্যান বি অ্যামোনিয়াম, কার্বনেট পসিবল না। Add dilute nitric acid followed by barium chloride reaction, no reaction, তার মানে it's not sulfate, right? Add nitric acid followed by silver nitrate solution, white precipitate, must be chloride, right? আর এটা since no visible reaction মানে no gas bubbled up, no precipitate form, তাহলে definitely এটা অ্যামোনিয়াম আয়ন হওয়ার কথা। বোঝা যায় কথাটা? Test tube become warm মানে কি? রিঅ্যাকশন হইছে, তার মানে রিঅ্যাকশন with no visible change can be given only by ammonium ion. এটা যদি কপার 2 plus বা আয়রন 2 plus আয়রন 3 plus হইতো তাহলে তো এটা হইতো তোমার precipitate দেখতা তুমি, কালারফুল precipitate, so no visible change, so এটা অ্যামোনিয়াম আয়ন হওয়ার পসিবিলিটি। Explain what could be present in the bottle and how the student could confirm this. So again, how the student could confirm this, because the student will look for any gas bubbled up and will check against damp red litmus paper. If it turns blue, then ammonium ion is confirmed. So এটা হচ্ছে ammonium ion confirm করো। আর এই যে white precipitate তো
আমরা কনফার্ম করে দিলাম, since adding nitric acid followed by silver nitrate solution gives white precipitate, it is definitely chloride ion, right? এই তো শেষ। সব করে নেক্সট ক্লাসে সাইন নিয়ে নিবা সবাই। Thank you for today.